Today we are going to discuss about permanent income hypothesis. This is another theory of consumption which was put forward by Milton Friedman. Milton Friedman has put forward a theory of consumption, and that theory of consumption is called as permanent income hypothesis. Permanent income hypothesis. We have earlier discussed about the relative income hypothesis as well as absolute income hypothesis. Absolute income hypothesis, which was propounded by J.M. Keynes, and relative income hypothesis, which was propounded by James S. Dusenberry. In this presentation, we are going to discuss about permanent income hypothesis, which was put forward by Milton Friedman. So Milton Friedman has introduced his theory of consumption in 1957 in a book called A Theory of the Consumption Function. So the book written by Milton Friedman is A Theory of the Consumption Function, which was published in 1957. So according to Milton Friedman, a person's consumption at a point of time is determined not just by his current income but by his income in future years. So that is the essence of the theory. According to Milton Friedman, a person's consumption at a particular point of time is determined not just by his current income but also by his future income. So whatever income a person will receive in future plus the current income determines a person's consumption. So not only the current income but also the income which he is expected to receive in future will determine the consumption of a particular individual. That is the essence of the theory or hypothesis. That is, the permanent income is the main determinant of consumption according to Milton Friedman. Permanent income means the current income plus a future income. So that is the important determinant of consumption of a person according to Milton Friedman. So here income has two components. Income consists of two components. That is a permanent component as well as a transitory component. According to Friedman, the income of a particular person consists of two components. One is permanent component and the other is transitory component. Permanent component is also called as anticipated component or planned component. So the permanent income or permanent component is called as anticipated income or planned component or anticipated component or planned component. ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനമാണ്. പക്ഷേ ട്രാൻസിറ്ററി കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ വിൻഫോൾ ഗെയിൻ ഓർ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ്. ട്രാൻസിറ്ററി കമ്പോണൻറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ വിൻഫോൾ ഗെയിൻ. നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഗെയിൻസ് ആണ്. ഓർ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഗെയിൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസിറ്ററി കമ്പോണൻറ്റ്. So income has two components, permanent component and the transitory component. Permanent component is also called as anticipated component or planned component, and transitory component is also called as a windfall gain or unexpected component. According to Milton Friedman, the key determinant of consumption of an individual's lifetime income is an individual's lifetime income, not his current income. So according to Friedman, the most important factor which determines the consumption of an individual is his lifetime income, not his current income. So what a person will receive during his lifetime, that income will determine a person's consumption, not the current income which he is receiving. So a person's income, lifetime income is the main determinant of consumption. That is the essence of the theory according to Milton Friedman. That is, y is equal to y. Income means means income. Y is equal to yp plus yt. Yp means permanent income. Yt means transitory component. So income consists of yp means permanent income plus yt means transitory income. So y is equal to yp plus yt. That is, income consists of two components, the permanent component as well as the transitory component. That is the meaning of this equation.
So permanent income means that is the income, or permanent income we can define permanent income as expected long-term average income, whereas transitory income is a temporary income that is not going to persist in future periods. Permanent income is defined as the expected long-term average income. ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്രത്തോളം ശരാശരി വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ഈസ് എ ടെമ്പററി ഇൻകം. പക്ഷേ ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ടെമ്പററി ഇൻകം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു പെർസിസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ്സ്. ഭാവിയിൽ അത് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇയേഴ്സ് ഓൾസോ. പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം നമ്മൾ ഭാവിയിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് ട്രാൻസിറ്ററി കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ടെമ്പററി വൺ. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു പെർസിസ്റ്റ് ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് not going to exist in future periods. അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻകം ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ടു കമ്പോണൻറ്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് പെർമനൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്ററി കമ്പോണൻറ്റ്. പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഈസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻകം ഡ്യൂറിങ് ദ ലൈഫ് ടൈം, whereas transitory income is the income which is not going to persist or exist in future periods. That may be some windfall gains or unexpected gains in the lifetime of an individual. Like income is decomposed into two categories, we can decompose consumption also into two components. Consumption is also decomposed into two components. First is a permanent component, that is CP, and a transitory component, that is CT. That is consumption also consists of two components, a permanent component as well as a transitory component. ഒരു permanent component ഉണ്ടാവും, ഒരു transitory component ഉണ്ടാവും. Permanent component means CP and transitory component means CT. That is C is equal to consumption is equal to CP plus CT. Consumption is equal to CP means permanent consumption, CT means transitory consumption. So the level of household permanent consumption is proportionate function of permanent income. So the level of households permanent consumption is a proportionate function of permanent income. So the permanent consumption of a particular individual is a function of permanent income. CP or permanent consumption is equal to KYP. അപ്പം പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്, എന്താണ് അതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം. CP or permanent consumption is equal to KYP. K means a proportionate function. CP means permanent consumption is equal to KYP. KYP means it is a factor of proportionality. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അനുപാതം അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ K എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷനാലിറ്റി ഈസ് K ആണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷനാലിറ്റി, എത്രത്തോളം അനുപാതം ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് K എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് K ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. അപ്പം ഈ K എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ, ആ പ്രൊപ്പോർഷനാലിറ്റിയെ കാണിക്കുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. അപ്പം ഇക്കോണമിയിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല വെൽത്ത് ആൻഡ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ്. സോ ദ K ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ, K ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ, K പ്രധാനമായിട്ട് 3 ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, ഇക്കോണമിയിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെയും വെൽത്തിനെയും മാത്രമല്ല ടേസ്റ്റ്, പ്രിഫറൻസ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു K എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് K ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതാം? K ഈസ് K ഇൻറ്റു I മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, W means wealth and U means other factors like taste and preferences into YP എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പം the level of household permanent income is a function of the household permanent consumption is a function of permanent income. ഹൗസ്ഹോൾഡ്സിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം. ദാറ്റ് ഈസ് CP ഈസ് ഈക്വൽ ടു KYP. K means a factor of proportionality, അല്ലെങ്കിൽ അനുപാതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് K എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ, അത് 3 ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ദ റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി, വെൽത്ത് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി ആൻഡ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ്. അപ്പോൾ K നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, CP ഈസ് ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു I means interest rate, W means wealth, U means other factors into YP. അതേപോലെ നമ്മൾ താഴേക്ക് എഴുതി. അപ്പോൾ CP is equal to K into I, W, U into YP എന്ന് എഴുതി. So the aggregate consumption function of the total consumption function then depends on
ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എമംഗ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ മൊത്തം കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകം എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അയാളുടെ വെൽത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, മറ്റ് അയാളുടെ ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ എത്രയുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ്, ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓരോ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൻ്റെ ഇടയിലും എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ മൊത്തം കൺസംഷൻ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറായ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മീൻസ് ദർ വിൽ ബി ലോവർ കൺസംഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൺസംഷൻ കുറവായിരിക്കും. വൈ? when there is a higher rate of interest, there will be a tendency among the people to save more. അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും? പീപ്പിൾ വിൽ സേവ് മോർ, കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം മൊത്തം ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു കൺസംഷൻ പ്ലസ് സേവിങ്സ്. കൺസംഷൻ സേവിങ്സിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സേവിങ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൺസംഷൻ കുറയും. 100 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിൽ, നമ്മൾ ആ 100 രൂപ, നമ്മുടെ ഇൻകം 100 രൂപയാണ്, 100 ആണ്, അത് നമ്മൾ 60 കൺസംഷനും 40 സേവിങ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നത്. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 60 കൺസംഷൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു 50 ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി 50 സേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, വെൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റൈസസ് കൺസംഷൻ ഫോൾസ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ കൺസംഷൻ കുറയും, കാരണം വി ആർ സേവിങ് മോർ, നമ്മൾ കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പലിശ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്യും. സോ ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മീൻസ് ലോവർ കൺസംഷൻ. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? കൺസംഷൻ കുറയും. ഗ്രേറ്റർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വെൽത്ത് മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ കൺസംഷൻ. കൂടുതൽ വെൽത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വെൻ ദ വെൽത്ത് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. ദെൻ കൺസംഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ്, അപ്പോൾ കൺസംഷൻ വർദ്ധിക്കും. സോ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ബൈ ഇൻകം. So the distribution of households by income is independent of the distribution of these factors. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ, ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ വിതരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൻ്റെ ഇൻകത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, ഇൻകത്തെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല? ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൻ്റെ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാന വിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്തിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? കൺസംഷനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൺസംഷനെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് സ്വാധീനിക്കും, പക്ഷേ കൺസംഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ വിതരണം ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിലെ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാന വിതരണത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. കൺസംഷനെ മാത്രമേ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് സ്വാധീനിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? ആഗ്രിഗേറ്റ് പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ ഹാസ് എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ആഗ്രിഗേറ്റ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം. ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ ആഗ്രിഗേറ്റ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ആഗ്രിഗേറ്റ് പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രിഗേറ്റ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദർ ഇസ് എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ aggregate permanent consumption and aggregate permanent income. aggregate permanent consumptionും aggregate permanent incomeും തമ്മിലൊരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും 2 പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസിറ്ററി കൺസംഷൻ. പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസിറ്ററി കൺസംഷൻ. പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷനും ട്രാൻസിറ്ററി കൺസംഷനും ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. അത് രണ്ടും സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്നതാണ്. പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷനും ട്രാൻസിറ്ററി കൺസംഷനും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ MPC ഓഫ് ട്രാൻസിറ്ററി കൺസംഷൻ ഈസ് 0. അതായത് ട്രാൻസിറ്ററി കൺസംഷനിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകത്തിൽ നിന്നുള്ള കൺസംഷൻ്റെ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. MPC ഓഫ് ട്രാൻസിറ്ററി കൺസംഷൻ്റെ അതായത് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകത്തിൽ നിന്നുള്ള അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻകത്തിൽ നിന്നുള്ള MPC എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് കൺസംഷൻ്റെ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഫിഗറിൽ ദിസ് ഈസ് ദ CLR ഈസ് ദ ലോങ് റൺ കൺസംഷൻ കർവ്. ഹിയർ ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് CP = KYP, അതായത് പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ = പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം. പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഈ 45 ഡിഗ്രി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കുന്നത്. ഈ CSR എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് റൺ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനെ കാണിക്കുന്ന കർവാണ്. ഷോർട്ട് റൺ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനെ കാണിക്കുന്ന കർവാണ് CSR. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഫിഗറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇതിൽ സി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ പി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം. പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തെയും പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷനും തമ്മിലുള്ള ആനുപാതിക ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ലൈനാണ് ഈ 45 ഡിഗ്രി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ വൈ പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ലൈൻ കട്ട്സ് ദ സി എസ് ആർ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എൽ. ഈ ലൈൻ സി എസ് ആർ ഷോർട്ട് റൺ ഫംഗ്ഷൻ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനെ പോയിൻറ്റ് എല്ലിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ടി, അതായത് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. At this point L, where this permanent short-run consumption curve cuts the long-run consumption curve at point L. L എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഈ ലോങ് റൺ കൺസംഷൻ കർവ് ഷോർട്ട് റൺ കൺസംഷൻ കർവിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ പോയിന്റിൽ ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം 0 ആയിരിക്കും. ആ പോയിന്റിൽ വൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഇൻകത്തിൽ ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ദ ആവറേജ് മെഷേർഡ് ഇൻകം പ്രൊഡ്യൂസസ് ആവറേജ് മെഷേർഡ് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം, പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ സി പി. അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർമനൻറ്റ് ആവറേജ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? വൈ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബാർ പി ടു ആൻഡ് ദ കൺസംഷൻ ഈസ് സി പി. കൺസംഷൻ സി പി ആയിരിക്കും. കണ്ടോ, സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബാർ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവിടെ കാണിക്കും. കൺസംഷൻ സി പി ആയിരിക്കും. എന്താണ് അവിടെ വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻകത്തിൽ കൺസംഷൻ സി പി ആയിരിക്കും. അവസാനം ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ഇല്ല, അവിടെ 0 ആയിരിക്കും ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം. ഈ രണ്ട് ലൈനും കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ. ഇനി now let us first consider a sample group of population having an average income above the population average. അപ്പോൾ ഇനി ഈ നമ്മൾ ശരാശരി ഒരു ഇൻകം നമ്മൾ ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകവും 0 ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ആവറേജ് ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു ഇൻകത്തെ നമുക്ക് പരിഗണിച്ച് നോക്കാം. ഫോർ ദിസ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ഈസ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഈ പോയിന്റിൽ ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻകം നമ്മൾ പരിഗണിച്ച ഒരു ആവറേജ് ഇൻകം ശരാശരി ഇൻകത്തെ നമ്മൾ പരിഗണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇതിൽ ഷോർട്ട് റൺ കൺസംഷൻ കർവിൻ്റെയും ലോങ് റൺ കൺസംഷൻ കർവിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നു. അതാണ് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകത്തെ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഷോർട്ട് റൺ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് സി എസ് ആർ. സി എസ് ആറിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു. ദെൻ ലോങ് റൺ കൺസംഷൻ കർവിലെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. ഈ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകത്തെ കാണിക്കുന്നത്. So this difference between എന്താണ് this horizontal difference between short run and long run consumption function, അതായത് എന്നും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള പോയിന്റ്. അതായത് ഇവിടെ അതുപോലെ എമ്മും എയും ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് താഴെ വേറെ ലൈൻ എമ്മും എയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലോവർ ഇൻകത്തെ കാണിക്കുന്ന എമ്മും എയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇതാണ് ഈ ഗ്യാപ്പാണ് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകത്തെ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അത് കണക്ക് തന്നെ എന്നും ബിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇവിടെ തന്നെ തൊട്ട് താഴേക്ക് ഈ വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻകത്തിന് താഴേക്ക് എന്താണ് എമ്മും എയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഏതിനെ കാണിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഷോസ് ദ ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം. ഹിയർ when these two functions intersect at point L, here the transitory income is 0. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കർവും കൂടെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ഈസ് 0. ആ പോയിന്റിൽ ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us കൺസിഡർ എ സാമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് ആവറേജ് ഇൻകം എബോവ് ദ നാഷണൽ ആവറേജ് മെഷേർഡ് ഇൻകം Y1 exceeds പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ആവറേജ് ഇൻകം ദേശീയ ശരാശരി വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു വരുമാനമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം. അതായത് അവരുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അവരുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് YP1 ആണ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻകം ആക്ച്വൽ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് YP1 ആണ്. N വരെയുള്ള പോയിന്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ YP1 ആണ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് Y1 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ Y1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻകം എന്താണ്? എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അവരുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. Y1 ആണ് അവരുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും Y1 ഇൻകത്തിലുള്ള അവരുടെ YP1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ആണ്. ആ YP1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അവരുടെ ഇൻകം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആവറേജ് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ആണുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് നോക്കേ, N ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അവരുടെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം YP1 ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് Y1 ആണ്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ആണുള്ളത്. അതായത് YP1ഉം Y1ഉം തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ്, അതായത് N തൊട്ട് B വരെയുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇൻകം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻകം, പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകമാണ് അവർക്കുള്ളത്. പോസിറ്റീവ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു ഇൻകമാണ് അവർക്കുള്ളത്. പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം YP1 ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അവരുടെ ഇൻകം ആക്ച്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് Y1 ആണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവർക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ നോക്കാം ഇനി വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ, അപ്പോൾ ഇവർക്കെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ആണെന്നുള്ളത്. അതേസമയം L എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അതായത് വേറൊരു സാമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പിനെ നോക്കാം. അവരുടെ ആവറേജ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ആവറേജിനേക്കാൾ കുറവാണ്. നാഷണൽ ആവറേജ് ആയ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞൊരു ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്, ഉദാഹരണം ഇവരുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ YP2 ആണ് ഇവരുടെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫിഗർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കും, YP2 ആണ് അവരുടെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം. YP2 ആണ് അവരുടെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം. പക്ഷേ അവരുടെ ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം എത്രയേ ഉള്ളൂ, Y2 ഉള്ളൂ. അവരുടെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ആവറേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ വൈബാർ ആണ്. അവിടെ L എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ശരാശരി വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ YP2 വരുമാനമുള്ള ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം YP2 ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അവരുടെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം എത്രയാണ്, YP2 ആണുള്ളത്. പക്ഷേ അവരുടെ ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം അതിനേക്കാൾ കുറവാണ്. എത്രയാണ്, Y2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. YP2 ആണ് അവരുടെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം, പക്ഷേ അവരുടെ ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, Y2 ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ട്രാൻസിറ്ററി income is less. Their transitory income, a group having a YP2 permanent income, their transitory income is less than the permanent income. Permanent ഇൻകത്തേക്കാൾ കുറവാണ് അവർ ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം. കാരണം ഇത്രയാണ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം പിന്നെ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് YP2 മുതൽ M എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തെ കാണിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തേക്കാൾ കുറവാണ് ഈ ഷോർട്ട് ടേം കൺസംഷൻ കർവിനാൽ കാണിക്കപ്പെടുന്ന ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ Y2 മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ അവർക്കുള്ള ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ആണുള്ളത്. ഈ സാമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പിന് നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ആണ്. അതായത് A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ അവരുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും, പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അവരുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം CP2 ലെവലായിരുന്ന അവരുടെ കൺസംഷൻ, അതായത് ആ ആവറേജ് മെഷേർഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, YP2നേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെയും, അതായത് ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൺസംഷൻ കാണിക്കുന്ന A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെയും B എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെയും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ടേം കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. അതാണ് CSR എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ലോങ് റൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൺസംഷനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരു MPC ആയിരിക്കും അവർക്കുള്ളത്. അതായത് ലോങ് റൺ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം CP = KYP എന്നുള്ളതാണ് ലോങ് റൺ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇവരുടെ ഈ A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, AB എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ അവരുടെ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലോങ് റൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. ലോങ് റൺ കൺസംഷൻ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ആ സമയത്ത് അവരുടെ MPC ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും, ഷോർട്ട് ടേം കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനിലുള്ള MPCയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രീഡ്മാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഫ്രീഡ്മാൻ ഹൈപ്പോത്തസിസിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കെയ്ൻസ് പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് MPC ഈസ് ലെസ് ദാൻ APC. എന്തായിരിക്കും, മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂമിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് കെയ്ൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഫ്രീഡ്മാൻ പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ്. ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ട്രാൻസിറ്ററി കമ്പോണൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും. ആ ട്രാൻസിറ്ററി കമ്പോണൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഇൻകമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ ഷോർട്ട് റൺ പീരീഡിൽ എന്താണ്, അവരുടെ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം കുറവായിരിക്കും. ലോങ് റൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണ്, മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്താണ് കെയ്ൻസ് പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഫ്രീഡ്മാനും കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് MPC ഈസ് ലെസ് ദാൻ APC എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ however, as the economy grows, what happens? The transitory component reduced to 0 for the society as a whole. അപ്പോൾ ഇക്കോണമി ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഈ ട്രാൻസിറ്ററി കമ്പോണൻറ്റ് 0യിലേക്ക് പോവുകയും
അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ മെഷേർഡ് കൺസംഷൻ മെഷേർഡ് ഇൻകവും എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ. അപ്പോൾ ഈ എക്കോണമിയിൽ എന്താണ് കൺസംഷനും ഇൻകവും എന്തിന് ഈക്വൽ ആവും, പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തിനും പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷനും ഈക്വൽ ആവും. അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്ററി കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ലാതായി പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷനും പെർമനൻറ്റ് ഇൻകവും എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകവും അല്ലെങ്കിൽ മെഷേർഡ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷേർഡ് ഇൻകത്തിന് തുല്യമാവും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തിന് തുല്യമാവും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഫ്രീഡ്മാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എം എൽ എൻ എന്നീ പോയിൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ട്, നമുക്ക് ലോങ് റൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനും ഈക്വലാണ്, പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തിന് തുല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ എപ്പോഴും എന്തിൻ്റെ ഒരു എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ ലോങ് റൺ കൺസംഷൻ കർവിൽ എ പി സി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, എ പി സി മിക്കവാറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് എ പി സിയും എം ബി സിയും തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോങ് റൺ കൺസംഷൻ കർവിൽ എ പി സി എം ബി സിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസംസ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ക്രിറ്റിസിസംസിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് the critics criticized the assumption of MPC from transitory income is equal to 0. ക്രിട്ടിക്സ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡ്മാൻ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസ് ടു കൺസ്യൂം ഫ്രം ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസ് ടു കൺസ്യൂം 0 ആയിരിക്കും. അതായത് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് അഡീഷണൽ കൺസംഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ക്രിട്ടിക്സ് ഷോ ദാറ്റ് എംപറിക്കൽ എവിഡൻസ് ഷോസ് ദാറ്റ് എം ബി സി ഫ്രം ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ്. ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നത് എംപറിക്കൽ എവിഡൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള തെളിവുകൾ, അതായത് ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എം ബി സി ഫ്രം ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതിൽ നിന്നുള്ള മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസ് ടു കൺസ്യൂം, ആ ഇൻകത്തിൽ നിന്നുള്ള അഡീഷണൽ ടെൻഡൻസി കൺസംഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അഡീഷണൽ ടെൻഡൻസി മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നത്. ദെൻ another criticism is that it is very hard to test. ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു മെഷർ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഇച്ചിരി വി കനോട്ട് ടെസ്റ്റ് ദിസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ഈ ഹൈപ്പോത്തസിനെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റില്ല, പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മെഷർ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ. കാരണം പെർമനൻറ്റ് ഇൻകവും പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷനും മെഷർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മെഷർ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നത്. Another criticism which was put forward by Irvin Friend and Irving B. Kravis. ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർ, ഇർവിൻ ഫ്രണ്ടും ഇർവിൻ ബി ക്രാവിസ്, they also criticized the assumption of constant APC. APC കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള അസംഷൻ അവർ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം they said that households with low level of permanent income are under much heavier pressure to consume more than households with a higher level of permanent income. അതായത് കുറഞ്ഞ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഉള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ കൺസംഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി. ആരേക്കാൾ കൂടുതൽ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഉള്ള ആൾക്കാരേക്കാൾ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആർക്കായിരിക്കും, കുറഞ്ഞ കൺസംഷനുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും എന്നാണ് ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ക്രിറ്റിസിസംസ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫ്രീഡ്മാൻ തിയറി പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന്. പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻറ്റ് കൺസംഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ കൺസംഷൻ 2 കമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ലോങ് റൺ കൺസംഷൻ കർവിനെ കുറിച്ച്, ഷോർട്ട് റൺ കൺസംഷൻ കർവിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൺക്ലൂഷൻസ് പറഞ്ഞു. ഇനി അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസംസും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഒന്ന് കേൾക്കുക. കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.